स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में केबीआई नेशनल कराटे चैंपियनशिप। बीजापुर में पहली बार बीजापुर जिला कराटे एसोसिएशन, कराटे बुडोकान फेडरेशन ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन शिक्षण विभाग के सहयोग से दिसंबर 21, 22 और 23 अंबेडकर इंडोर स्टेडियम में 18th कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। आज इसकी जानकारी देते हुए नेशनल केबीआई इंडिया के चीफ इंस्ट्रक्टर और ऑर्गेनाइजर एएस पटेल ने दी। इस प्रेस मीट में कराटे एसोसिएशन के सभी मेंबर उपस्थित रहे। मैं रशीद पटेल बीजापुर से नेशनल चीफ इंस्ट्रक्टर एग्जामिनर हूँ मैं कराटे बुडोकान इंटरनेशनल। मैं ऑर्गेनाइजर हूँ इसका कराटे बुडोकान इंटरनेशनल का। ये फर्स्ट टाइम बीजापुर में चैंपियनशिप होने जा रही है, नेशनल चैंपियनशिप। और मेरे साथी बैठे हैं सब बाजू में, उसमें प्रेम नागरशी और मुश्ताक वालीकर, अनिल खुदानपुर, खाजा पटेल, हमारे मुक्त सुरेश बीजापुर वक्तार और हमारे इसके ऑर्गेनाइज कमेटी के। इसमें एक 18 से 20 सेट पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं ऑल इंडिया से। हमको बीजापुर में हमारे अधिकारी बीजापुर डीसी साहब ने परमिशन दिया है। जिला अधिकारी और सबलीकरण इलाके, सार्वजनिक शिक्षण इलाके, ये सब हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और पॉलिटिशियन सब हमारे एमएलए साहब, एमपी साहब, उसमें हमारे डीसी साहब और बसौड़ा साहब, शिवान पाटिल साहब, ये सब हमको सपोर्ट कर रहे हैं। ये चैंपियनशिप बहुत बड़े पैमाने पे होने जा रही है। मेरे साथीदार, मेरे इंस्ट्रक्टर सब मेरे सपोर्ट में हैं। मैं आपका जो न्यूज़ वालों का शुक्रगुजार हूँ। आप ही मेरे पास आए और मेरे न्यूज़ को आपने अपलोड किया। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं आपसे। सर, चैंपियनशिप कब है? और 22 और 23 को बीजापुर में इंडोर स्टेडियम में चैंपियनशिप होने जा रही है। और उसका एंट्री फी क्या होगा सर? एंट्री फीस 800 रुपीज़ 1000 रुपये एंट्री फीस होती है। वो ट्रेनिंग कैंप होती है, उसमें ग्रेडिंग टेस्ट होता है। और ये 8 से 1000 लोगों का डेली खाना होता है इनका, और रहने का बंदोबस्त है। और उनको टोटल है ना, उनको मेडल दिया जाता है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। उनको ट्रॉफी दी जाती है। और उसके बाद में उनका खाने पीने का, रहने का इंतजाम भी हम इधर ही करते हैं पूरा। उनको कहाँ पे करते हैं सर? हमें डीसी साहब ने हमको परमिशन दी है, वो वुमेंस यूनिवर्सिटी में। और इधर हमारा जिला अधिकारी साहब ने परमिशन दी है ना, उसके अंदर हम रहने का इंतजाम कर चुके हैं। तो फर्स्ट प्राइज़ क्या होगा सर? फर्स्ट प्राइज़ उसमें होता है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल होता है। उसमें फर्स्ट प्राइज़ गोल्ड। जो जीतते हैं उनके अंदर लास्ट में उनको एक इवेंट किया जाता है। उस इवेंट में ट्रॉफी, जो नेशनल क्या बोलते हैं उसको, ग्रैंड चैंपियन कहते हैं। उसमें गोल्ड मेडल जो मारते हैं उसमें कैटेगरी होती है। उसमें गोल्ड मेडल जो मारता है ना, उसको लास्ट में फाइट लगाते हैं, उसके अंदर ग्रैंड चैंपियन दिया जाता है। उसमें 16 ट्रॉफी हैं। वो सब ग्रैंड चैंपियन का फाइनल डे होता है, 23rd को हो जाता है उसका। और उनको जीतने के बाद में क्या मिलता है सर? गवर्नमेंट से कोई सहूलत, कोई जॉब के लिए? हमारा कराटे बुडोकान फेडरेशन है। फेडरेशन काई एसोसिएशन इंडिया के अंदर, ये कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या, इसमें इनको जो सर्टिफिकेट दी जाती है ना, उनको वो बहुत इनकी कीमती होती है, बहुत वैल्यूबल होता है वो चीज़। उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है हमारे बीजापुर से, जो ऑर्गेनाइज कम्युनिटी से उनको सर्टिफिकेट इश्यू होती है। 18ನೇ KBI ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ವಿಜಯಪುರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿ 21, 22, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕರಾಟೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಶೇಷ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕರಾಟೆ ಬುಡೋಕಾನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಕರಾಟೆ ಬುಡೋಕಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕರಾಟೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿಜಯಪುರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ
ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಹಕಾರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಹಕಾರ ಅವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸುಮಾರು 600ರಿಂದ 700 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ವಸತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸು, ನಂತರ ಬ್ರಾಂಜು, ನಂತರ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಮೆಡಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಕಣದ ಸಿದ್ಧತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಅದು ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ ವಿಜಯಪುರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇವೆಂಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಕಬಡ್ಡಿ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಖೋ ಖೋ ಆಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇವೆಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಆದರೆ ಕರಾಟೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಕರಾಟೆ ಪಟು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ KBI ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯಧನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ದೊರೆದೇ ಇರೋದು ಅದೊಂದು ದುರದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಇವೆಂಟು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಇರಲಿ. ತಾವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಇವೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು KBI ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಪು 21ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಏನು ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅವತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು 21ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ MC ಮನಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಹೇಬರ ಅಮೃತಾಸ್ತದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಆಗಮಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ನಗರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಸಾಹೇಬರು ಆಗಮಿಸ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜು ಆಲ್ಗೂರ್ ಸಾಹೇಬರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿರೋ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಿ ಸಾಹೇಬರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪದಕ ವಿತರಣೆಗೆ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ SR ಪಾಟೀಲ್ ಬಾಡಗಂಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಆಗಮಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ವಿತರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಠಾಣ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಾನಂದ್ ಚೌಹಾಣ್ ಸಾಹೇಬರು ಆಗಮಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಆಗಮಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರುಗಳು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ತಲುಪಿವೆ. ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ SP ಶೆಟ್ಟಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಕ್ಕಂ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ MM ಸಿಂಧೂರ್ ಸಾಹೇಬರು ಸೇರಿದಂತೆ
ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಸ್ವಾಗತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ಗೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕರಾಟೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಸೇರ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬರುವ ಜನವರಿ 13ರಂದು ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ನಗರದ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸದಾವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ದಿನಾಂಕ 13/1/2019. ಸ್ಥಳ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನ, ಮನುಗುಳಿ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ. ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8970333944, 8792092220, 8123288852 ಮತ್ತು 9980370157. ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ ಮನುಗುಳಿ ರಸ್ತೆ, ಅಲಿ ಮಸೀದ್ ಹತ್ರ, ವಿಜಯಪುರ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।